Hello everyone, welcome to my class. I am Sushil Kumar Korte, Department of English. In this class, I am going to discuss a poem called On Children. This poem is written by one of the famous poets named Khalil Gibran. He is called a Lebanese American poet because he was born in Lebanon country and shifted to America. The Prophet is a collection of poems and it is also one of the best works of Khalil Gibran, and it is translated into more than 25 languages including Kannada. On Children is a selection from the Prophet. It's a critique of the usual expectations of parents regarding their children and urges them to introspect. The themes of Gibran's works are closely related to everybody's day to day life. ಈ ಪದ್ಯವನ್ನು ಖ್ಯಾಲಿಲ್ ಗಿಬ್ರಾನ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಲೆಬ್ನೀಸ್ ಅಮೇರಿಕನ್ ಕವಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರನ್ನ ಲೆಬ್ನೀಸ್ ಅಮೇರಿಕನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಕಾರಣ ಅವರು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಲೆಬ್ನನ್ ಕಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ, ನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಮೇರಿಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲೇ ನೆಲೆಸ್ತಾರೆ. ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನುವುದು ಇವರ ಒಂದು ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದಂಥ ಕವನ ಸಂಕಲನ. ಇದು 25 ಭಾಷೆಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಷಾಂತರ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದೊಂದೇ ಕಾರಣ ಸಾಕು ಅವರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಆನ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಅನ್ನುವುದನ್ನು ಅವರ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕವನ ಸಂಕಲನದಿಂದ ಆಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ನಂತರ ಈ ಒಂದು ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣುವ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಮಕ್ಕಳ ಬಗೆಗಿನ ಪಾಲಕರ ಬಯಕೆಗಳ ಹಾಗೂ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳೇನು ಹಾಗೂ ಅದರಲ್ಲಿರುವ ನ್ಯೂನತೆಗಳೇನು, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವತಃ ಪಾಲಕರೇ ಆತ್ಮಾವಲೋಕನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಸಲಹೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲೇ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಬಹುಮುಖ್ಯ ವಿಷಯ ಅಂದರೆ ಇವರ ಸಾಹಿತ್ಯದ ವಿಷಯ ವಸ್ತುಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜನರ ಜೀವನದ ಆಗು ಹೋಗುವಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ವಾಸ್ತವಿಕತೆ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದವು. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವರು ಜನಪ್ರಸಿದ್ಧ ಹಾಗೂ ಜನಪ್ರಿಯ ಕವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಎನಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ we need to have knowledge about vocabulary. Let us have a glance over it. Babe means a baby or an infant. Hasugusu. Bosom means a woman's chest. Ede. Longing means strong desire. Hambala Tavaka. Dwell means live in or stay. Vasisu. Strive means make great efforts. Prayatnisu Horadu. Seek means ask for. ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳು, ಬೇಡು ಅಥವಾ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳು. ಟ್ಯಾರಿ ಮೀನ್ಸ್ ಸ್ಟೇ, ವೇಟ್, ನಿಲ್ಲು, ಕಾದಿರು. ಫೋರ್ತ್ ಮೀನ್ಸ್ ಔಟ್ಸೈಡ್, ಅವೇ, ಹೊರಗೆ, ಮುಂದಕ್ಕೆ. ಇನ್ಫಿನಿಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎಂಡ್ಲೆಸ್, ಬೌಂಡ್ಲೆಸ್, ಅನಂತ, ಮಿತಿ ಇಲ್ಲದ. ಸ್ವಿಫ್ಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ರ್ಯಾಪಿಡ್, ಸ್ಪೀಡಿ, ವೇಗವಾಗಿ, ತ್ವರಿತ. ಸ್ಟೇಬಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್, ಫರ್ಮ್, ಅಚಲವಾದ. ಹೌಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಶೆಲ್ಟರ್, ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್, ಆಶ್ರಯ. Pre-reading activity. It helps us to understand the subject matter or the theme of the poem clearly. There are some questions in it. Let us see one by one. First one, what do your parents expect of you? This question is to the children from the poet. What are the expectations of your parents from you? Usually, the parents expect good marks in every exams, happiness, success. Their child must earn name and fame.
their child must become doctor, engineer, lawyer, or successful businessman, etc. It's natural, every parent has such expectations. In expecting such way, they are not wrong. Now the second one, what do you expect of your parents? So what are your expectations from the parents? This is question for again to the children. As parents expect something from their children, children also expect much more things from their parents. And the first and foremost expectation of children from their parents is freedom. They expect whatever they do, their parents must not put any restrictions. And they expect much more things to enjoy their life. The last question, have you ever felt your parents are too possessive or demanding, and why? So, have you ever experienced your parents are too much strict in nature, or they are putting so many restrictions on you? So this question is again for the children about their parents. So some parents give too much freedom to their children, and some parents put so many restrictions and they are strict more than necessary. So sometimes children feel that their parents are too much strict in comparing to their friends. Unnecessarily, they are putting the restrictions, don't do that, don't go there, behave like this, I like this, I do not like this, be like that, do not be like that. So, such restrictions. Then, why did you feel like that? Are they wrong in their attitude or are they are right? So here, no parent is wrong in expecting, but their approach or their way may be wrong. We should not do the right thing in a wrong way. So here, in this poem, the poet guides the parents for their better parenting. ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಪ್ರೀ ರೀಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಕೆಲವೊಂದು ಅಂಶಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಇವು ಈ ಪದ್ಯದ ವಿಷಯ ವಸ್ತುವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ, ವಾಟ್ ಡೂ ಯುವರ್ ಪ್ಯಾರೆಂಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಯು? ಇದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೇಳಿದಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ. ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಏನನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಪಡ್ತಾರೆ, ಏನನ್ನು ಬಯಸ್ತಾರೆ? ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಪಾಲಕರು ಬಯಸೋದು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಯಾವತ್ತೂ ಖುಷಿಯಾಗಿರಬೇಕು, ಅವರು ಯಾವತ್ತೂ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆರೋಗ್ಯವಂತರಾಗಿರಬೇಕು, ಅವರು ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರು ಕೀರ್ತಿ ಗಳಿಸ್ಬೇಕು, ಹಣ ಗಳಿಸ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಅವರ ಮಕ್ಕಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಆಗಬೇಕು, ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಬೇಕು, ಅಥವಾ ವಕೀಲರಾಗಬೇಕು, ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಗಬೇಕು, ಅಥವಾ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಬಯಸ್ತಾರೆ. ಅವರು ಈ ರೀತಿ ಬಯಸಿದರೆ ಅದು ತಪ್ಪೇನಲ್ಲ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಪಾಲಕರು ಬಯಸುವುದೇ. ನಂತರ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ, ವಾಟ್ ಡೂ ಯು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಪ್ಯಾರೆಂಟ್ಸ್? ನಿಮ್ಮ ಪಾಲಕರಿಂದ, ಪೋಷಕರಿಂದ ಅಥವಾ ತಂದೆ ತಾಯಿಯಿಂದ ನೀವೇನು ಬಯಸ್ತೀರಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೇಳಾಗ್ತದೆ. ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲೇದಾಗಿ ಮಕ್ಕಳು ಬಯಸೋದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ. ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದರೂ ಸಹಿತ ತಮ್ಮ ಪಾಲಕರು ಅದಕ್ಕೆ ಏನೂ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕಿವಿಗೊಡಬಾರ್ದು, ಏನೂ ಕೇಳಬಾರ್ದು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಮಕ್ಕಳು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಬಯಸ್ತಾರೆ. ತದನಂತರ ಅವರು ಬೇಡಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಡಿಸ್ಬೇಕು, ಅವರು ಜೀವನವನ್ನು ಆನಂದಿಸಬೇಕು, ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಆಟ ಆಡಬೇಕು, ಅವರು ಗೆಳೆಯರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾಲವನ್ನು ಕಳೀಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಪಾಲಕರು ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅವರು ಬಯಸ್ತಾರೆ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ, ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಎವರ್ ಫೆಲ್ಟ್ ಯುವರ್ ಪ್ಯಾರೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಟು ಪಾಸೆಸಿವ್ ಆರ್ ಡಿಮಾಂಡಿಂಗ್, ದೆನ್ ವಾಯ್? ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗಲಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಅನುಭವ ಆಗಿದೆಯೇ? ನಿಮ್ಮ ಪಾಲಕರು
ಬಹಳಷ್ಟು ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ನಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಭಾಳಷ್ಟು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಯಾವಾಗಲೂ ಅನಿಸಿದೆಯಾ? ಹಾಗಾದರೆ ಯಾಕೆ ಅನಿಸಿದೆ? ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೆಲವು ಪೇರೆಂಟ್ಸು ಪಾಲಕರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಅದು ಸಹಿತ ತಪ್ಪು. ಕೆಲವೊಂದು ಪಾಲಕರು ಭಾಳಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಭಾಳಷ್ಟು ಕಠಿಣವಾದಂಥ ಕ್ರಮ ತಗೋತಾರೆ, ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪುಗಳಿಗಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಅದೂ ತಪ್ಪು. ಪಾಲಕರ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅದು ಭಾಳ ದೊಡ್ಡದು. ಅವರು ಭಾಳಷ್ಟು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಕೊಟ್ಟರೂ ತಪ್ಪು, ಭಾಳಷ್ಟು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಠಿಣವಾಗಿ ನಡ್ಕೊಂಡ್ರೂ ತಪ್ಪು. ಅವರು ಭಾಳಷ್ಟವಾಗಿ ಒಂದು ಸಮತೋಲನದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಅವರು ನಡೆಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಅವರು ಪಾಲಕರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಡ, ಇದನ್ನು ಮಾಡು, ಅದನ್ನು ಮಾಡು, ಇದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ಳೇಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಪಾಲಕರು ಮಕ್ಕಳು 95% ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಶಂಸೆಯೇ ಮಾಡೋದು ಬದಲು ಕಳೆದುಕೊಂಡಂಥ 5 ಅಂಕಗಳ ಸಲುವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೋಯಿಸ್ತಾರೆ. ಮೊದಲು ಪ್ರಶಂಸೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಹುರಿದುಂಬಿಸಬೇಕು, ಅವರಿಗೆ ಮುಂದಿನ ಗುರಿಯತ್ತ ನಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ವಿಚಾರ. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಷಯ ಅಂದ್ರೆ, ಯಾವ ಪಾಲಕರು ಸಹಿತ ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನು ಬಯಸೋದಿಲ್ಲ. ಅವರ ಬಯಕೆಯಲ್ಲಿ, ಅವರ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ತಪ್ಪಾಗಿ ನಡ್ಕೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವರ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ತಪ್ಪಲ್ಲ, ಅವರ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ದಾರಿ ಏನಿದೆ ಅದು ತಪ್ಪಾಗಿರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದು ಒಳ್ಳೆಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ, ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗ್ತದೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ತಪ್ಪು ದಾರಿಯಿಂದ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಮತ್ತೆ ತಪ್ಪಾಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಪಾಲಕರಿಗೆ ಒಂದು ಕಿವಿಮಾತು, ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಸಜೆಷನ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಕವನವನ್ನು ಖಾಲಿಲ್ ಗಿಬ್ರಾನ್ ಅವರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. Before going to discuss on the stanzas, let's have a glance on the picture. Though the picture is in black and white, it has colorful meaning. See there are birds. A mother bird is feeding its children, and the young birds or the nestlings are happy to have their food. The mother seems happy because it is able to feed the children, and the children are happy to have it. One more thing I would like to say: food for birds or animals is not easily available. Like we people get food, sometimes ready-made food, sometimes immediately we can get our food. There are so many facilities. Even though they put lot of efforts to feed their children, to do their prime duty of feeding their children. Just see there in the picture, even the mother bird is hungry. It has opened the mouth open-heartedly. It means it's happy when its children are happy. Like that, parents feel happiness in the happiness of their children. The success of parents lies in the success of their children. They are ready to dedicate everything for their children. It is the prime duty of every parent, and every parent is doing it sincerely. ಇದು ಬಹಳ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಹಾಗೂ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತಾಗುವಂತಹ ಚಿತ್ರಣ. ಆ ಕಲೆಗಾರ ತನ್ನ ಭಾವನೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಈ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದಂತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಒಂದು ತಾಯಿ ಪಕ್ಷಿ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅದು ಆಹಾರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಒಂದು ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಆ ತಾಯಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದೆ. ಆದರೆ ಆ ತಾಯಿ ಪಕ್ಷಿಯ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಆ ಆನಂದವನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು, ಆ ಮಕ್ಕಳ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಸಹಿತ ಆನಂದವನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು. ತಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣುವಂಥ ಆನಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಹೊತ್ತಿನ ಒಂದು ಆಹಾರ ನೀಡಿದಂಥ ಒಂದು ಆನಂದ ಕಾಣ್ತದೆ. ಆ ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಒಂದು ಹೊಟ್ಟೆಗೆ
ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಹಾರ ಸಿಕ್ತನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಆನಂದ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳು ಅವು ಮಕ್ಕಳು, ಅವರಿಂದ ನಾವು ಭಾಳಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಪಕ್ಷಿ ತನ್ನ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಅದು ಆ ಬಾಯಿಯನ್ನು ಎಷ್ಟು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆನಂದದಿಂದ ತೆರೆದಿದೆ. ಅದು ಬಾಯಿ ಅಷ್ಟೇ ತೆರೆದಿಲ್ಲ, ಅದರ ಹೃದಯ ಸಹಿತ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ತೆರೆದಿದೆ, ಆನಂದದಿಂದ ತೆರೆದಿದೆ. ಆ ತಾಯಿ ಪಕ್ಷಿಗೂ ಅಲ್ಲಿ ಹಸಿವು ಇರಬಹುದು, ಆದರೆ ಆ ತಾಯಿ ಪಕ್ಷಿ ತನ್ನ ಹಸಿವನ್ನು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಡ್ದೇ ಆ ತಂದಂಥ ಆಹಾರನವೆಲ್ಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಆ ಸಮರ್ಪಣಾ ಮನೋಭಾವನವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪಾಲಕರಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಥವಾ ಪೋಷಕರಲ್ಲಿ, ತಂದೆ ತಾಯಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು. ಈ ಸಮರ್ಪಣಾ ಭಾವನೆಯನ್ನು ನಾವು ಬೇರೆ ಮತ್ತು ಯಾರಿಂದಲೂ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆ ತಾಯಿ ಪಕ್ಷಿ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಆಹಾರದ, ಆದರೆ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಸಿವದ. ಆದರೂ ಸಹಿತ ತಾನು ಹಸಿದಿದ್ದರೂ ಸಹಿತ ಎಷ್ಟೊಂದು ಆನಂದದಿಂದ ಆ ಬಾಯಿಯನ್ನು ತೆರೆದದ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಅಪೇಕ್ಷೆಗಳಿಲ್ಲ. ನಾನು ಹಸಿವಿನಿಂದ ಇದ್ದೇನೆ, ಮಕ್ಕಳು ನನಗೇನೋ ಕಾಯ್ತಾರೋ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲವನ್ನು ತಿಂತಾರೋ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಮನೋಭಾವನೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಅದರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಂದೀಟು ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದರ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಆನಂದ ನೋಡ್ರಿ. ಆ ಮಗು ಆ ಬಾಯಿನ ಹಾಕಿ ಆಹಾರವನ್ನು ಹೆಕ್ಕಿ ತಿನ್ನುವಾಗ ಆ ತಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೀತಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ, ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಆಹಾರ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ದಿನನಿತ್ಯ. ಆ ತಾಯಿ ಪಕ್ಷಿ ತನ್ನ ಗೂಡನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಹಾರ ಹುಡುಕುತ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಳು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಹಾರ ಸಿಗುತ್ತೆ. ತಾನೂ ಸಹಿತ ದಣದಿರುತ್ತೆ, ತಾನೂ ಸಹಿತ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹಸಿವಿನಿಂದ ಓಡಾಡ್ತಿರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಆಹಾರ ಸಿಕ್ಕ ತಕ್ಷಣ ತಾನು ತಿಂದು ತನ್ನ ಹಸಿವನ್ನು ನೀಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕನ್ನುವಂಥ ಮನೋಭಾವನೆ ಅದರಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಆಹಾರ ಸಿಕ್ಕ ಮೇಲೆ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ, ತನ್ನ ಒಂದು ಹಸಿವನ್ನು ನೀಗಿಸುವಲ್ಲೆಲ್ಲ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆಹಾರವನ್ನು ನಾನು ಕೊಡಬಲ್ಲೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ತೃಪ್ತಿಯಿಂದ ಅದು ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಕೇವಲ ನಮ್ಮ ಪಾಲಕರಿಂದ, ಪೋಷಕರಿಂದ ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಲಕರು, ಪೋಷಕರು ನಮ್ಮಿಂದ, ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಬಯಕೆಯನ್ನು ಪಡಿತಾರೆ. ಅವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಕೆಲವು ಸಾಕಷ್ಟು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಠಿಣವಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊತಾರೆ, ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅವರು ಯಾವುದೋ ತಮ್ಮ ಸ್ವಾರ್ಥವನ್ನು ಮನದಲ್ಲಿಟ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಆ ಒಂದು ಸಂಬಂಧವನ್ನು, ಆ ಒಂದು ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವರ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ, ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದೇನೋ ತಪ್ಪು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಚಾರವನ್ನು ಬಿತ್ತಲಿಕ್ಕೆ ಹೊಂಟಿದ್ದಾರ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಮನೋಭಾವನೆ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ, ಆ್ಯಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಬರ್ಡ್ ಈಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್, ಎವ್ರಿ ಆ್ಯನಿಮಲ್, ಬರ್ಡ್ ಆರ್ ಈವನ್ ಅವರ್ ಪ್ಯಾರೆಂಟ್ಸ್ ಡೂ. All are just performing their responsibility in a very great manner. And a woman who held a babe against her bosom said, "Speak to us of children." A woman with a baby or an infant requesting the poet to guide her for a better parenting. Hence, this poem is a response to that mother. It is in the form of a suggestion to such parents who are good in nature, but their attitude regarding their children is somewhere wrong. It doesn't mean that mother doesn't know anything. She knows her duty and responsibility very well, but she needs guidance for better parenting. ಇಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ತನ್ನ ಮಡಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಮಗುವನ್ನು ಹೊತ್ತಿಕೊಂಡು ಕವಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಬಗೆಗೆ, ಅವರ ಪಾಲನೆ ಪೋಷಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಇದರರ್ಥ ಅವಳು ತಾಯಿಯಾಗಿ ಅವಳಿಗೆ ತನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಇಲ್ಲ ಅಂತೇನೂ ಅಲ್ಲ. ಅವಳಿಗೆ ಕೇವಲ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಬೇಕಾಗಿದೆ. Dear students,
I conclude my class here and we shall continue in next class.